اللهم صل على سيدنا محمد. Most honored Sayyid Faiz Tangal, greatest scholars who are present in the dais, ladies and gentlemen, may Allah subhanahu wa ta'ala accept from us this assembly and give us great tawfiq to unite there hereafter in Jannah. I can't remember. A lot of feelings are coming towards my mind. I feel the relation between our Shaykhuna Titi Abdullah Kuti Musliar, the founder of Al-Lisan group of institutions, and the founder of this madrasa, Marhum Hassan Musliar. Both of them are passed away. Shaykhuna Titi Ustad is there in Makkatul Mukarramah. He passed away while he was performing his 28th Hajj. The time of Hajj. And Hassan Musliar passed away in 2008. These two great leaders, they were great pyramids of light. The light of Islam, I mean knowledge. As we heard here, knowledge is the power of a Muslim. If a Muslim, if he is alive, he should be filled with knowledge, because knowledge, al-ilmu hayatul Islam. Those two great leaders, they spent their whole life for attaining knowledge and the propagation of knowledge, and they created a lot of scholars, world famous scholars, and they established institutes also. And we are very fortunate to be here in such an institute, and we named this college in his name, Al-Hasan Islamic Academy. I think my words are not enough to introduce our Hassan Musliar, his pious life, and his contributions in this field. That is the reason of starting such an institute after the demise of Hassan Musliar, I think after 15 or 18 years. And now it is our duty to propagate the ideals of Hassan Musliar. He was the propagator of Islam, propagator of ilm, knowledge. And it's our duty to contribute, to help him in his mission and vision. Here, I would like to tell you something about our institute, Al-Hasan Islamic Academy. It is a part of our Al-Lisan Academy in Vangara, where 2,800 students are studying. They are getting education from KG to PG. And we have got a lot of students who completed PG in physics. They got PhD from IIT Madras. And I can show you the students who completed their degrees from PGs from Jawaharlal Nehru University and Pondicherry Central University. At the time, they completed religious education with high degrees, Sakafi, Ahsani and Fadili. We are giving them two educations, both material and religious. And they are spending their 8 or 9 years from 8th standard onwards. And they are leaving the institute after completing PG. We are giving them free food, education, everything. And as a part of Al-Lisan, we started one institute in the name of Imam Ghazali, there in the borders of Tamil Nadu and Kerala, Attapadi.
in Agali. Thirdly, we came here with a cooperation and a bundle of love of these people who are assembled here to start a third institute in the name of our Hassan Musliar Marhum. May Allah Ta'ala accept all these things. Ameen. And I appeal you, I request you to send your children, your sons or grandsons to this garden of knowledge. They will be attaining religious knowledge and material knowledge, and they will be fit for fighting any challenges here and hereafter. I wouldn't like to prolong my words. ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. വലിയ മഹത്തുക്കളായ രണ്ട് വ്യക്തികൾ, മഹാനായ ടി അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ മുസ്ലിയാർ, അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് ഇൽമിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഇൽമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. ഒരാൾക്ക് വിജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ, ഇൽമില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഇസ്ലാമിന് ജീവനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇസ്ലാം വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നില്ല. അൽആലിമൂന ഫഇൻ മാതു ഫഹയാഉ, അവർ മരിച്ചാലും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി, മഹാനായ ഇമാം ഗസാലി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയ അവർ ഇന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ ഇൽമിന്റെ വാഹകരായിരുന്നു. ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ, മറ്റുള്ള ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും നാം ഓർക്കുന്നില്ല. ഓർക്കുന്നത് ഇമാം ഷാഫിയെയാണ്. കാരണം അവര് വഹിച്ചിരുന്നത് ഇൽമാണ്. ആ ഇൽമാണ് വിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത്. ആ ഇൽമിന് വേണ്ടി അവർ സേവനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നാം ഇന്ന് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത്, നാം ഇന്ന് അത്തഹിയാത്ത് ഓതുന്നതും ഇസ്ലാമികമായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതും. ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിർത്താൻ ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും നേടിയ ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ കാരണന്മാര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് 8 വിദ്യാർത്ഥികളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. ഇനി ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നല്ലവരായ രക്ഷിതാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ബോത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻസ്. 2 വിദ്യാഭ്യാസവും മതപരമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും നമ്മളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളർത്താനും ഉയർത്താനും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാധിക്കും. അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഹുബൈദുള്ള ഹാജി, അദ്ദേഹം കുടുംബവും നാളെ ഉംറക്ക് പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മത്താഫിലും അതുപോലെ തന്നെ മദീനത്തും മക്കയിലൊക്കെയുള്ള എല്ലാ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായി തിരിച്ചു വരാൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് വലിയ സ്നേഹത്തോട് സഹായിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം, അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രം, പുതപ്പ്, അതുപോലെ ഈ തണുപ്പിനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നിരന്തരമായിട്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ രക്ഷിതാക്കൾ, ഈ നാട്ടുകാര്, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ഖൈറും ബർക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവരി ഉസ്താദ് കായൽപട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനെത്തിയതാണ്. അവരൊക്കെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചത്. അതും ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും കൂടി ഉറുദുവിലും കൂടി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് നല്ല ഊർജവും ആവേശവും ദീനി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. വിശുദ്ധമായ റമദാൻ കടന്നു വരികയാണ്. അതിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങൾ ധന്യമാക്കാനും ആ റമദാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കാനും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആഖിറത്തിൽ വിജയിക്കാനും അവസാന മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുകൂടെ ആഖിറത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.